शुणु यहाँ हूँ माने हसवा कथा नुहे यहाँ हूँ बड़ा दुखर कथा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करुच्ची जड़े महिला कथा को सारा राज्य शुणुची जड़े महिला कथा को मीडिया शुणुची जड़े महिला कथा को समस्ते शुणुंट तार से सब एडभांटेज नौ जदि आप कहे से किए से कहवाई छाड़ी दियो आंकु छाड़ी दियो बुझीपार बाड़े बाड़े गोटे लोक को बाड़े की मारिदेवा जो इतिहास माने जो घरे काली भाईटा होता से या कही पुणी पलटि जाता सांगे सांगे तेणु सेगुड़ाक किसी ध्यान देवा आवश्यक नुहे मु गोटे जिनस रिक्वेस्ट करी आपणकर मीडिया मध्यम जो मैंने सब आपण मैंने आसछन्ति समस्ते माने गोटे आम स्टेट्र गोटे होती समस्ते आपण मैंने सब लीडिंग मीडिया तेणु आपण मानक मु रिक्वेस्ट करुच्ची जदि आपण टीवी को डीजी सार देखु था माननीय मुख्यमंत्री देखु था तेणु निश्चित भाव में गोटे जिनस कहि जे उक्त युवती द्वय को प्रथमे सेमानकर लाई डिटेक्टर टेस्ट करा जाऊ सेमाने केते सत्य कथा कहते दिस इज फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप हूँ भिडियो गुड़िक सब जो गणमाध्यम बर्तमान बुलूची जो मैंने प्रकृति वास्तव में संपृक्त अच्छा जो मैंने बाड़े बाड़े से पिलाटा को मारी देइचंती सेमानक विरुद्ध में निहाती भाव में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ एवं मग लांचिंग जो लॉ बीएनएस रही विरुद्ध में लगा जाऊ गोटे एक्ट बास लाइफर एवं से गोटे एक्ट मृत्युदंड पर्यंत व्यवस्था रही तेणु से गोटे एक्ट दिहरे जो यही जिनस यदि न करा दंड प्रति लोक मानकर भय आउ रहिबो नहीं तेणु पुलिस आपको पूरा गोटे ग्रासरूट को जाइए निश्चित भाव में आपको इन्वेस्टिगेशन करो जो दोज हु आर रियल कल्प्रिट दे मस्ट बी इनसाइड द कस्टडी समस्त को एथिरे मुझे गोटे जिनस कहूँ जे जो जो माने अच्छे क्षेत्र में संपृक्त से माने तुरंत आसिक लाई डिटेक्टर टेस्ट पुलिस प्रॉपर इनक्वारी करा दरकार ये विभिन्न प्रकार चापर बशवर्ती आज्ञा लोक मैंने होती किसी आपण क्या ग्यारंटी देवे आज्ञा सांगटा को आखि आखि सामने बाड़ी की मारी देइछंती आज्ञा तार मानसिक स्थिति ठीक थी तो सी कौन से तो निजे बंचापी चेष्टा करू दरकार बोले थ्रेटनिंग होती तू या कहबू ना पुओ तो अवस्था भी शुणु क्या कथा सत क्या कथा मिछ बर्तमान आउ भारत वर्ष में साधन अभाव ना अच्छी कि जेकोसी लोक मनकर मु गोटे कथा मिछ कहूँ मत नहीं बसईदे लाई डिटेक्टर टेस्ट सब सत उगाड़ी देवी कौन सत कौन मिछ ये साधन अभाव ना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हवा दरकार जी दोषी से दंड पाइबा दरकार बाल्यंता घटना गिरफ्तारी जो मैंने अभियुक्त अच्छा प्रमाणित हुए आईन विधि व्यवस्था भितर सर्वाधिक प्रमाणित हबनी बोली आपण केम जानले आज्ञा प्रमाण हो सारी वीडियो फुटेज अच्छी माने प्रमाण हो सारी सबुठार सहीटा बड़ कथा जेहेतु वीडियो फुटेजटा अच्छी बीएनएस एक्टा को आप देखूँ वीडियो फुटेजटा को कोर्ट ग्रहण करुच्ची तेणु कोर्ट जो वीडियो फुटेजटार डायरेक्ट बाड़ौन बाड़े बाड़े मारी प्रमाण हो सारा एवं सेमानकु मृत्युदंड पर्यंत व्यवस्था रही लाइफर आजीवन कारादंड और मृत्युदंडर व्यवस्था रही 103 क्लॉज 2 बीएनएस जोटा कह मॉब लॉन्चिंग आगुरी मॉब लॉन्चिंग केस लोक मैंने खसी जाते ऑब्वियसली पाइबा दरकार थरे भाविकी आपण थरे आखि मुझी देखंतु सेही जगार जदि आपण थांते आपणकर गोटे भाई थांता से को अवस्था ताको बारुथिले आपण थरे भाविकी देखंतु आपण थरे जो जेकोसी जहाँ जो मैंने सब सोशल मीडिया बड़ बड़ कथा कही दौरान अनेक लोक अनेक कथा कही दौरान थरे आखि मुझी से जगार थरे जाकि ठिया हंतु जो परिवार गोटे भाईटा को एमती कलबल कर बाड़े मारी आपण मैंने गोटे फाँसी देदेला बहुत लोग विरोध कर भारत वर्ष में गोटे हेनियस क्राइम करी जदि गोटे क्या फाँसी दंड दि जाऊँगी यही भारत वर्षर लोक मैंने आम विरोध करुचु नाई नाई आजीवन कारादंड दि जाऊ फाँसी आज्ञा दि न जाऊ आम कहचे ना नाई कहचे ना नाई तेणु यही भारत वर्ष में जदि सी गोटे जदि आपण मान कथा सत्य होता है मु मानुची जदि सत्य होता है ताने कौन बाड़े बाड़े मारे हु कैन गिव द राइट्स कि आपण मान राइट्स देला रास्तार बाड़े आमे माने आमको जदि रास्तार कौटी किए मिसबिहेव करुच्ची आमको जदि किए गोटे चटकणा पकाऊँ आम साइलेंट होगी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करुचु आपण मान किए राइट्स देला जदि आज ए केस रे से खसी जाते आज्ञा आपण मैंने कहीं सुरक्षित नुहति मु कहूँ भारतर नुह ओडिशार कौन जनसाधारण सुरक्षित नुहति आपड़ सांबादिकता करुँच काली निश्चित भाव में कौन जगह जब कौटी गोटे किए भूल भाल कर देखा जाइए आप 50टा लोक आसिक आपको भी कुटी कुटी मारे आप भावतु कहीं सुरक्षित नुहति से विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान होगा दरकार और समस्त विरुद्ध जो मैंने सबुठ बड़ कथा जो पुलिस मैंने उपस्थित थे से विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान होगा दरकार से सबुठ बड़ कल्प्रिट निश्चित भाव में पुलिस ड्यूटी ठीक से करूनी आप भाविकी देखूँ जो गुड़ाक गणमाध्यम लोक मैंने कहते गोटे क्राइमटा सरला पुलिस पहुँचे सत कि मिछ ये प्रमाणित पाइपर
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଧରୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇକି ତା ପ୍ରାଣ ବିକଳ ତା ଜୀବନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇରେ କାହାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉନି। ଗଞ୍ଜେଇଟା ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର, କାହିଁକି ସେଠି ମାଲଟା ମିଳିବ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ କହୁଛି, ଯାହା ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ତା ଉପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାକି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଡର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଡର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପିଟି ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛୁ ସେହି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ପୋଲିସ ନିଜେ ତା ଲୋକଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକଟେ। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲବଲ ହେଇକି ସେ ଲୋକଟା ମରିଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କ'ଣ କରାଗଲେ ଏଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଦେଖାଗଲା, କ'ଣ କରାଗଲେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆଉ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମାନେ ଠିକ୍ ରହିବେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମକ ସମକ, ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କେଉଁଠି ଭାଡ଼ି ଶୋଇକି ଜଗି ପାରିବେନି କାହାକୁ। ମୋତେ ଆସିକି ଏଇନା ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାରିଂ କରି ପରେ ପଳେଇବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ଆସିକି ଜଗିଥାନ୍ତେ? କିଏ ଜଗିବ କି ଆସିକି? କେହି ଜଗିପାରିବେନି। ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସବଳମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ମଲା ହଜିଲା ଯୋଡ଼େ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ କରୁଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସ ବାଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା ତାଙ୍କୁ? ସେଠି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଜମି ବିକାରୀ ଦଲାଲି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାବାଲା। ପୋଲିସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ମନେକର ଏସ୍ଆଇ ସେ ମନେକର ଥିଲେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଥିଲେ, ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। କିଛି ନା ବୁଝିପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ମନେକର ମୁଁ ମନେକର ମୋର କୋର୍ଟରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମୋହରିକି କାହାକୁ କହିଦେବି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଲୋକଟା ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ପୋଲିସ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ସାଧା ପୋଷାକରେ ଥିବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିବ, ସାଧା ପୋଷାକରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ ଅଲସୋ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମାନେ ଖବରଟେ ପାଇଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି ସେଠି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଠି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାର ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପୋଲିସକୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସକୁ ପିଟି ମାରିଦେଲେ, ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳା 2 ଜଣ ଯୁବ 2 ଜଣ, ସେ ତାଙ୍କ କେସ୍ଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଦଫା ଲାଗିବ ସେମିତି କିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତ ମରିଗଲେଣି। ଇଏ ଭୂତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାମାନେ ଇଏ ସାର୍ नो, ସେ ତ ମରିଗଲେଣି। ଆମର ଲ କହୁଛି ଏଇଟା ଭୂତ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଜୋସ୍ରେ ଆସିକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ର ଆ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା କହିବା? ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମର୍ଡର କରାସରିଲାଣି ତାକୁ। ଏ କେସ୍ ଭିତରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ 493ରେ କେସ୍ ହେଇଛି। 493 ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣାର କଥା। ମନେକର ଯେଉଁ ସେ କେସ୍ଟା ହେଉଛି 493। ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ ଆଇ କରେକ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ସୋର୍ସରୁ ଖବର ନେଇଛି, ମହିଳା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ 493ରେ କେସ୍ ହେଇଛି। 493 ହେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର କଥା। ଯଦି କହିବେ 2021 ହେଇଥିଲା। ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ହେଉ କି ଏଜେଡ୍ ସମୟରେ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେବୁଲ୍ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଯଦି କହିବେ, ଅନେବୁଲ୍ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଡକ୍ଟର ଧୀରୁଭାଇ ମୁରଲୀଧର ସୋନାର ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନୋଜ କୁମାର କେସ୍ ହେଉ, ଅନେବୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଏବେ 2026ରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର ଜଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲାଣି, ମରିଗଲାଣି, ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କହିବା ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା, କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ଟେ ଥିଲା, ଆର କିଛି ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆର ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି କି? କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରୁ କେମିତି ଚକ୍ଷୁ ଆଢ଼ୁଆଳକୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଚାଲାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ ଘରେ ଆପଣ ଯାହା ଉପରକୁ ଟେକା ପକାଇବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଟେକା ପକାଇବେ ତା ଘରେ ମିନିମମ୍ 10ଟା ମୋବାଇଲଟା ଅଛି। ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମାନେ ମୋ କଥା ତ ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି, ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ବି ତାଙ୍କର, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ
বড় কেস বলে ভাবি যেটা গোটে সেনସିଟିଭ୍ কেସ୍ ବୋଲି ভাবি নিশ্চিত ভাবে এটাকে মানে ভালসে তর্জমা হওয়া দরকার সমস্তଙ୍କର লাଇ ডিটেକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେ ସୌମ୍ୟ ହଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ବାପା ହଉ କି ମାମୁଁ ହଉ କି ସେ ଝିଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମବ୍ ଲାଞ୍ଚିଂ ଆକ୍ଟ ଲଗାଇ 103(2) ଯେଉଁଟା କ୍ଲଜ୍ 2 ବୋଲି କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ପୁଅଟି ହରେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ପୁଅ ଫେରିବାକୁ ପାଇବନି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁଆଡୁ ଘାଣ୍ଟ ଗୋଳା ଭିତରେ ଯଦି କଥାଟି ଦାବି ହେଇଯାଉଛି ମା ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି ପୁଅକୁ ହରେଇବା ତ ସେ ବାପା ମା କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସମାଜ ପାଇଁ। ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଗରମ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥାଏ ପାଣିଟା ଚା ପକାନ୍ତି ଅନେକ କେସ୍ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଥାଏ ବାପା ମା ମାନେ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ଥାନ୍ତି ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କେସ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ ଆଜି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲେ କାଲି ଅର୍ଡ଼ରଟା ହୁଏନି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ତା କଥା ଭୁଲିଯାଏ ଯିଏ ଯା ବାଟରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଘଟଣା ସେଠି ଚାପି ହେଇକି ରହିଯାଏ ଏମିତି ହୁଏ ବାପା ମା ଯେମିତି ଥାଆନ୍ତି ସେମିତି ସେ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି କହି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବ ମାନେ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିପାରିବି ଯଦି ଯେକୌଣସି ଦୁନିଆରେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ଲୟାର ଭଲ ଲୟାର ମୁଁ କହୁନି ହୃଦୟବାନ ଲୟାର ସମସ୍ତେ BA LLB ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାଠ ଆଉ ଷାଠ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଲରେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ଯାହାର ହୃଦୟ ଅଛି ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ନାବାଲାର ମନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଜଣେ ଲୟାର ସେଇଭଳି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଲ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଲୟାର ହେଇଥିବେ ଏବଂ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ତା ପଛରେ ଲାଗିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଯେଉଁଟାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମା ଲାଗିଲେ ସେ ଲୟାର ପଛରେ ଲାଗି ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ଫାଶୀ କରେଇଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ମାନେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ଯା ବାଟରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତିନି ଆଉ ସେମାନେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ତ ଫଳ ଖାଇବା ଲୋକ ନାହିଁ ତେଣୁ ଫଳ ଗଛ କାହିଁ ତିଆରି କରିବ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।